नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत। आज आसतु शुणा गल्प चिन्हा रास्ता अचिन्हा बाटोई लेखिछंती लक्ष्मीप्रिया आचार्य। एक सरकारी चाकरी ता सांगकु वर्षा दिनिया बदली सेथिरे पुणी कोरापुटरू फुलबाणी जंगल विभागर अफिसर सहधर्मिणी हिसाब रे दीटा जाक स्थानर गुणात्मक मान मो पई समान। एते लोक थाउ थाउ साक्ष्यंकर काहींकि जे एमिति सबु स्थान को बदली हुए मु आदौ बुझीपारिनी। पैसा पत्र लांच देई तांको डिपार्टमेंटर सबु अफिसर केते भल भल जगार रहुछंती। पिलांक पाठ पढ़ा पई केते सुविधा से जगारे केते बड़ बड़ कोठा भी तैयारी करी भड़ा देइछंती। घरे केते दामी आसबाब पत्र अथच सेई चाकरी करी आमर किछि नाही। एमितिकी खंडे दामी घर करना जिनिस किणिबाकू कहले साक्ष्य कहिबे सरकारी चाकरी आज एठी तो काली सेठी हांडी कला न पड़ुणु बदली 10 वर्ष भितरे 15 जगह को बदली कौन दरकार जिनिस गुड़ाए बढ़ेबा। एईटा भी प्रकृत सत कथा। मो उत्साह रे भट्टा पड़ी जाए को निज घर जे एते जिनिस किणी सजेइबी। फुलबाणी को बदली निर्देशटी धरी साक्ष्य जोदिन पहुँचिले मोते किंतु सतरे खुशी लगिला। एका थरके न हेउ पछे टिके टिके घुंची घुंची तो घर पाखकू जाउचु ना। बस भितर कोरापुटर 7 घंटिया घाटी रास्तारे पेट तो आउ मंथी चकटी उकुटै हेबार नाही। शुणिछि फुलबाणी फुलर सहर। मोर पुओ झियो रिंकू और टिटू भी बहुत खुशी हो गले। बदलीर कष्ट सेमाने तो जानती नाई। नुआ जगारे कल्पित बंधु मिलनर आनंदरे सेमाने फुलबाणी जीवापाई बड़ तत्परता प्रकाश कले। गोटे स्थानरू आउ गोटे स्थान को बदली माने मोर गलदघर्म अवस्था। साक्ष्य तो पैकिंग ठारू लोडिंग अनलोडिंग जाए कौनसी जिनिस रे हाथ लगेबे नाही। अथच नुआ जगारे पहुँचु पहुँचु हाथ पाहांतारे तांको जिनिस न पाई रागरे अग्निशर्मा हो जाती। अक्टोबर मास सकाळु झिपिझिपि वर्षा आरंभ हो जाई थाए। तथापि दांडरे ट्रक थुआ होई जिनिस लोडिंग शेष हबा उपरे। ट्रक पछे पछे आम जीप जिबार व्यवस्था होई थाए। फरेस्ट कॉलोनी रु विदाय पर्व शेष हो जाई थाए। विसर्णतार एक नूतन आबह संगीत मो मर्मे मर्मे अनुरणित हेउथाए। साक्ष्य केवल जीवा पाई तरतर करुथांती। कारण कोरापुटरू फुलबाणी 10-12 घंटार रास्ता। दिन 12 सुधा बाहरिले भी पहुँचला बेलू राति 12। साक्ष्य बारंबार सचेतन करती जंगल रे राति बड़ भयानक। आउ अधिक विलंब न करी आमे समस्त जीप रे उठी पड़िलु। कोरापुटर जंगल सीमा पारी हेउ हेउ राति 8टा बाजी जाइथिला। जीपर सामना सीट रे साक्ष्य मु ओ आम कोଳରେ रिंकू टिटू। शुक्ल द्वादशीर चंद्रालोक रास्तार उभय पार्श्वरे थिबा शालबण शीर्षरू तील तंडुलित बिछुरित हेउथाए। निझुम जंगल रास्ता। केवल केतेबेले काँ भाँ गाड़ी मटर जिबार शब्द किंबा झिंकारीर झीं झीं शब्द छड़ा आउ सबु निशब्द। बहु दूररू पहाड़ तल बस्तीरू आदिवासी पल्लीरू मिंजी मिंजी आलुओ दिशुथाए। चांगुर शब्द अस्पष्ट भावे शुभुथाए। केतेबेले केमिति पहाड़रू झरी आसुथिबा झरणार कलकल शब्द एसबुर समाहार रे जात्राटी बड़ मोहमय मने हेउथाए। रिंकू टिटू निघोड़ निदरे शोई पड़िथांती। मु बाहरकू चाहि रहिथाए। आद्य शीतर थंडा पवन बेले बेले मंजी थरई देउथाए। भाग्य भल रिंकू टिटू कथा मानी गरम पोशाक पिंधि देइथिले। साक्ष्यंकु अपेक्षाकृत कम शीत। मोरी शालटी भूलवशतः भितर रहीगला। फुलबाणीर जंगल और घाटी रास्ता आरंभ हो जाई थाए। रास्तार दुई धारे सोच पर्वत घंच जंगल ओ अंका मंका पिचु रास्ता। आखि सामनारे केवल एतिकी ही दृश्य। मो हाथ दुईटा सेतेबेलकू पवन बाजी थंडा हो जाई थाए। हठात लक्ष्य कली अल्प दूर रे आलुओ दिशुछि। क्याबिन भली कौन गोटे दिशुछि। हुए तो चा दुकानटीए। मो ड्राइवर जयंत को कहली सामना चा दुकान पाखरे टिके गाड़ी रखिब तो चा टिके न पीले
ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ କୋଲାପ୍ସ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଆଗ ଚା ଦୋକାନରେ ରଖିବ। ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ କଥା କହି ପକେଇଛି। ବରଂ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଆମ ଗାଡ଼ି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ବି ଆଲୁଅର ବ୍ୟବଧାନ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ ସଚେତନ କରେଇଦେଲା। ଆଗରେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଘାଟି ପାରି ହେବା କଥା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅପରିସର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା ପାହାଡ଼ ଉପର କଟା ହୋଇ ହୋଇଛି। ତଳକୁ ତୀଖ ଭଳି ଗଡ଼ାଣିଆ ଖାଇ ଆଖି ପାଉନି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ହିଁ ଦେଖିଲି କିଛି ଦୂରରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଗୋରା ତକ୍ତକ୍ ଚେହେରା, ଝାମ୍ପୁରା ବାଳ ମେଞ୍ଚାଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ କପାଳ ଉପରକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି। 4-5 ବର୍ଷର ହେବ। ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାଟାଏ। ଅଥଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାଡ଼ିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଝିଅ କି ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଠାଏ ଠାଏ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଦରଭଙ୍ଗା ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ ହାତରେ ଧରିଥାଏ ପିଲାଟି। କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ତା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଛାଏ କାଠ ମୁଣ୍ଡେଇ 25-30 ବର୍ଷ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁବକ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଲୋକଟା ମୁଗୁନି ପଥର ଭଳି କଳା। ତା କପାଳରେ ବେଶ୍ ଗହିଡ଼ା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନଟାଏ। ମୁଁ ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି। ଏତେ ରାତିରେ ବୋଧହୁଏ ଏମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ହାତରେ କଣ୍ଢେଇଟି ଧରିଛି, ଅନ୍ୟ ହାତଟି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ହଲଉଛି। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି, ଜୟନ୍ତ, ଗାଡ଼ି ରଖ। ଅଭିଜ୍ଞ ଡ୍ରାଇଭର ବଡ଼ ସତର୍କତାର ସହ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବ୍ରେକ୍ କଲା। ଗାଡ଼ି ରହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଲୋକଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ସାକ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ଗାଡ଼ି ଫୁଲବାଣୀ ଯିବ କି? ଆମକୁ ଦୟାକରି ନେଇଯାଅ ବାବୁ। ଏତେ ରାତିରେ ଏ ଛୁଆକୁ ନେଇ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କହିଲେ, ଏତେ ରାତି ଯାଏଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ସେ କହିଲା, ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାବୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ସଭିଏଁ ଗଲେଣି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଦୁହେଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ସାକ୍ୟ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏମାନଙ୍କୁ ନେବା ବି ବିପଦ। ହୁଏତ ଏମାନେ ଡକାୟତ ଦଳର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏମିତି ଖବର ସବୁ ବାହାରୁଛି। ନହେଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ରାତିରେ ପିଲାଟା, ପୁଣି ଏମିତି ନିର୍ଭୟରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ନ ଦେଇ ଉତ୍ତପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ସବୁଥିରେ ତୁମର ଖାଲି ସନ୍ଦେହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ। ମଣିଷକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଠକି ନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବରଂ ଠକି ହେବା ଭଲ। ପିଲାଟି ସେତେବେଳକୁ ବଡ଼ ବିକଳରେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଅବଶେଷରେ ସେମାନେ ଜିପ୍ର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଫୁଲବାଣୀରେ କେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇବ? ଟାଉନ୍ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚଳିବ ତ? ଯୁବକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ଏତେ ଯଦି ଦୟା କଲଣି ଆଉ ଟିକେ ଦୟା କର ମା। ମୁଁ ପଲସକୁମ୍ପା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଓହ୍ଲେଇଯିବି। ଏ ଛୁଆକୁ ତା ଘର ପାଖରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମା। ନହେଲେ ତା ମା ରାତିକ ଭିତରେ ବାଇଆଣୀ ଭଳି ହୋଇଯିବ ତାକୁ ନ ଦେଖି। ସାକ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତା ଘର ପୁଣି କୋଉଠି? ଯୁବକଟି ସଙ୍କୁଚିତ ଭାବେ କହିଲା, ପିଲା ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀ କୂଳରେ, ଯୋଉଠି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ପାହାଡ଼ ତଳ 4ଟା ଘର ଭିତରୁ ପହିଲୁ ଘରଟା ତାର। ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛ ଅଛି। ସାକ୍ୟ ସେତିକିବେଳୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏଇ ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଗନ୍ତୁକ ଦିଟାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସାକ୍ୟ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାକ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କଲା ଭଳି କହିଲି, ଆମ ପିଲେ ଆମ କୋଳରେ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଛୁଆଟି ବୋଲି ଏ ଶୀତ ରାତିରେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ଥାନ୍ତା। ଅନ୍ତତଃ ତା ମା କୋଳରେ ଉଷୁମ ଟିକ ତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପାଇପାରିବ। ସାକ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ସେଇଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରାତି 12ଟା ପାରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଲା ବେଳେ ସାକ୍ୟ କହିଲେ, ନାଇଁ ଜୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମେ ଚାଲ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଫେରି ଆସିବା ଆମ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ।
ପଲସକୁମ୍ପା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେଇ 30-35 ବର୍ଷର ଲୋକଟି ଓହ୍ଲେଇଗଲା ସେ କାଠଗୋଛାଟି ସହ। ସେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ କହିଲା ସେଠାରେ ଜନବସତି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସାକ୍ଷାତକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏଠି ତ ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଘର ବାବୁ। ତାପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଲେଉଟି ଚାହିଁଲି। ପିଲାଟି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ମନକୁ ମନ କଣ୍ଢେଇଟି ସହ ଖେଳୁଥିଲା। ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୋ ନାଁ କ'ଣ ରେ ବାବୁ? ପଞ୍ଚୁ। ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲି, ଆଉ ସେ? ଡୋଙ୍ଗରା ଦାଦି। ତାର ଉତ୍ତର ଯେତିକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସେତିକି ଗମ୍ଭୀର। ପିଲାଟିର ନିର୍ଭୀକତା ମୋତେ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଲା। ଆଉ କିଛି ନ ପଚାରି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲି। ନିଦରେ ଆଖିପତା ଭାରି ହୋଇ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲର ଉଠାଣି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନିଦଟା ବଡ଼ ଭୟାନକ ଜିନିଷ। ପୁଣି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଖିରୁ ଆଖି ନିଦଟା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଆଦୌ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭର ଜୟନ୍ତ ବି ବୋଧହୁଏ ଘୁମେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସାକ୍ୟ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବେଶ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଫିସର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଲା ସାଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ନିର୍ଜନତାର ଯେମିତି ଏକ ଭାଷା ଥାଏ, ଯାହା ଚେତନାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରେ। ତା ପୁଣି ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତର ଧାରା ହୋଇ କୋମଳ ମାଲକୋଷ ରୋଗ ହୋଇ ପିଲା ସାଲୁଙ୍କି ରୂପରେ କଳକଳ ଛଳଛଳ ହୋଇ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ପିଲା ସାଲୁଙ୍କି ଯେମିତି ନଦୀ ବି ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଏକ ଅନୁଢା କିଶୋରୀ କନ୍ୟାଟିଏ, ଯେମିତି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ମହୋତ୍ସବଟିଏ। ମୋ ପାଟିରୁ ଆପେ ବାହାରିଗଲା, ଅପୂର୍ବ। ସାଲୁଙ୍କି ଏପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସେପାରିରେ ସବୁଜ ପାହାଡ଼। ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀର ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖୁଥାଏ ଓ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଏକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ମାୟାଲୋକ ସର୍ଜନା କରୁଥାଏ। ଡୋଙ୍ଗରା କନ୍ଧ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତରେ ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ବୁଦୁବୁଦୁକିଆ ଜଙ୍ଗଲ। କେଉଁଠି ଯେମିତି ଡେଙ୍ଗା ତାଳଗଛ, ତାରି ଭିତରେ ନୁଆଣିଆ ଚାଳଘର 4ଟି, ଗୋଟିକ ସାମ୍ନାରେ ମହୁଲ ଗଛଟିଏ। ଢାଉଲିପା ଝୋଟିଦିଆ ମାଟି କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟଟିରେ କିଏ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଶୋଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ରହିବାର ଶବ୍ଦରେ ଉଠି ବସି ଘାଗଡ଼ା ଗଳରେ ପଚାରିଲେ, କିଏ? ମୁଁ ତରବର ହୋଇ କହି ପକାଇଲି, ଆମେ ପଞ୍ଚୁକୁ ଆଣିଛୁ। ବେତ୍ରାହାତ ଭଳି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଖଟ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ବି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହ ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ କରି ହତବୁଦ୍ଧି ଭଳି ଆମକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହରେ କହିଲି, ଆରେ ପଞ୍ଚୁ, ଆ ଓହ୍ଲେଇ ଆ, ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ କିରେ? ହେଇ ଦେଖ, ତମ ଘର ହେଇଗଲା ପରା। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତ ପଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚୁ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି? କୋଉ ବାଟେ ଗଲା? ଆମେ କେହି ଦେଖିନୁ କେତେବେଳେ ସେ ଗଲା। ଜିପ୍ର ସାମ୍ନା ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ମୋର 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୁଁ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭଳି ଚିତ୍କାର କଲି, ପଞ୍ଚୁ, ପଞ୍ଚୁ। ମୋର ଏ ଚିତ୍କାର ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀର ଜଳକଲ୍ଲୋଳରେ ପଖାଳି ହୋଇ ବାଉଳା ବତାସରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ମୋରି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟରୁ ମାଟି କଣ୍ଢେଇଟି ଉଠେଇ ଆଣି କହିଲି, ଏଇ ଦେଖ, ଏ କଣ୍ଢେଇଟି ତାର, ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ତ? ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀଟି ନିଜ ପଣତରେ ପୋଛିଲା ବହୁ ସମୟ। ତାର ପେଜୁଆ ଆଖି ଦିଓଟି ଲୁହରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ଶୁଖିଲା ଓଠଟି ଥରି ଉଠିଲା। ବୁଢ଼ାଟି ତା ପିଠିରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆଇଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭୋକିଲା ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଲି ଫେରିବେ କି? ପଞ୍ଚୁ ମହାପୁରୁ କଣ୍ଢେଇ ଆଣିଛି। କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁ, ଠଣାରେ ରଖ, ମନ ଥୟ କର, କାଲିଠୁ ତାକୁ ପୂଜିବା। ଶେଷ କାଳରେ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସାକ୍ୟ ଓ ଜୟନ୍ତ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇ
ତର୍କ ତର୍ଜମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀଟି ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟ ଖଣ୍ଡିଏ ବାହାରେ ପକାଇଦେଲା। ପରମ ଯତ୍ନରେ ମୋ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ଖଟରେ ଶୁଆଇଦେଲା। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଅବସନ୍ନ ଭାବେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଏତେ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହରେ କାଠ କୁଟା ଜାଳି ବୁଢ଼ୀଟି ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ମିଶେଇ ନାଲି ଚା କଲା। ଚକ୍ ଚକ୍ ମଜା ହୋଇଥିବା 3ଟି କଂସା ବାଟିରେ ସେ ଚା କିଛି ଓ ତା ଉପରେ ସଜ ଭଜା ମୁଢ଼ି ପକାଇ ଆମ ହାତକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ବାଟିଗୁଡ଼ିକ ଧରିବା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭୀଷଣ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ। ଚାଟା ବି ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଜିତ, ବୟସ ଭାରରେ ଅସମର୍ଥ, ସର୍ବୋପରି ଏଇ ଦରିଦ୍ର କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଗୃହାଗତ ଅତିଥିକୁ ଯେ ଦେବତାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ମାତ୍ରେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରସାଦରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମନଟା ମୋର ସଂକୁଚିତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ରହିଯାଅ ବାବୁ। ଶାକ୍ୟ କହିଲେ, ନା ନା, ଫରେଷ୍ଟ କଲୋନୀରେ ଆମ ଟ୍ରକ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବଣି, ଆମେ ଏଇଲେ ଚାଲିଯିବୁ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିଓଟିଙ୍କର ବଳିରେଖା ପଡ଼ିଥିବା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମଉସା, ତୁମକୁ କେତେ ବୟସ? ସେ କହିଲେ, ମୋତେ 80 ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ 75। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲି, ଅଥଚ ଏ ପଞ୍ଚୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଛୋଟିଆ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ତା କଥା ଭୁଲିଯା ମା, ସେ ନାହିଁ। ଆଜିକୁ 45 ବର୍ଷ ତଳେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଉଥିଲା, ପୁଷ୍ପୁନେଇକୁ ମୋ ଭାଇ ଡୋଙ୍ଗରା ଆହୁରି କେତେ କେତେ ସାଇ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ମେଳା ଦେଖି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ଲାଖ ଝୁଣା ବିକ୍ରି ସରିଲେ ଆସିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଦୁହେଁ ପଛକୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ। ବିଧାତାର ବିଚାର ଦେଖ ମା, ଆମ ବୁଢ଼ା କାଳର ଲାଠି ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ପଞ୍ଚୁ ଡୋଙ୍ଗରା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ହେଲେ ଘାଟିରୁ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଲେଉଟି ପଡ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାପିଦେଲା। କେହି ବଞ୍ଚିନଥିଲେ। ଏଇ କୃଷ୍ଣ ମାହାପୁରୁ କଣ୍ଢେଇ ମୁଁ ସେଦିନ ଜାତରୁ କିଣି ଦେଇଥିଲି। କୃଷ୍ଣ ମାହାପୁରୁ ମଥୁରା ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଲେଉଟିଲେ ନାହିଁ। କଣ୍ଢେଇଟା ଲେଉଟେଇ ଦେଇଗଲା, ନିଜେ ଲେଉଟିଲାନି। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆମକୁ ଡାକିନେଲେ ପାଖ କୋଠରୀ ପାଖକୁ। ଝରକା ପଟେ ଲଣ୍ଠନ ଟେକି ଧରି ଦେଖେଇଲେ, ସେ ଘରେ ଜଣେ 60-65 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶୋଇଥିଲା। ଅଥଚ ତାର ବେଶ ପୋଷାକ ସାଜସଜା ସବୁ 25 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ଭଳି। ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଲାଲ ହଳଦୀ ଛିଟ ବ୍ଲାଉଜ, ମୁଣ୍ଡର ପକ୍ୱ କେଶରେ ସୁଦ୍ଧା ଫୁଲର ମାଳ, ଦେହରେ ଝଲକା ଗଣ୍ଠିଆ କତରିଆ ବନ୍ଦରିଆ ଅଳଙ୍କାର। ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଇଏ ଫୁଲମନି। ଡୋଙ୍ଗରାର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି ଏତେ କାଳ। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କେତେ ବୁଝେଇଲି, ହେଲେ କାହିଁରେ ରାଜି ହେଲାନି। 45 ବର୍ଷ ତଳର ସମୟଟାକୁ ମୁଠେଇ ଧରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ବାବୁ। କାହାରି ଘର କଲାନି। ତାର ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଡୋଙ୍ଗରା ଫେରିବ। ଡୋଙ୍ଗରା ତାକୁ ଚୁଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧେଇବ। ତା ଆଗରେ ଆମେ କାନ୍ଦୁନୁ ବି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲୁହ ପିଇ ବଞ୍ଚିଛୁ ଏତେ କାଳ। ବୁଢ଼ୀଟି ସେତେବେଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଥାଏ ଓ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ସଞ୍ଚିତ ଲୁହଧାରରେ ସେ ମାଟି କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଥାଏ ଯେମିତି। ତା ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଜି 50 ବର୍ଷର ହୁଅନ୍ତାଣି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ? ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ଜନ୍ମାନ୍ତର ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା ମନେ ହେଲା। ଏପରିକି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଥିବା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶାକ୍ୟ ବି ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଖିରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି ତଥାପି ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀକାଲି ପାଇଁ, ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ। କେଜାଣି କେଉଁ ଆଶାରେ? କିଏ ଜାଣେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବା କେତେ ମାସ ବା କେତେ ବର୍ଷ। ରାତି ବୋଧୁଏ ପାହି ପାହି ଆସୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ପିଲା ସାଲଙ୍କିର ଉଛୁଳା ବୁକୁ ଉପରେ ଝାଙ୍କେ
ନା ଅଜଣା ପକ୍ଷୀ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରି ଉଡ଼ିଗଲେ ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ। ଜୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଆମେ କେହି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।